Kitsamina Tula Mapremont Saudra Saudariani Aladini Amri Divya Samprasad Mangalo Savya Avatul Lavana Divya Samprasad से स्थापित करने लगे महाराष्ट्र विद्यार्थी एक अपनी एक दिने पास को अभिलाष सीमा करने समर्थ निशान शुद्ध सभा माता दिव्य सप्रसादे वाटिना अमतेरुं गन्नत दिव्य सप्रसादे एवं वटः गन्नत धातु में इसी वास्ते तब दुनिया क्वेंटर अपकड़ावाना इंसान हमारी विश्व सभा माताव वेदिनी दिव्य सप्रसाद मंगलोत्सवे अवतरणानि கிறிஸ்தியேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை இன்று நாங்கள் நற்கருணை பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்றோம். நற்கருணையை இயேசு பெரிய வியாழன் என்று நிறுவினார். ஆனால் அந்த தினத்தை நாம் பாஸ்கா மறைப்பொருளோடு இணைத்து கொண்டாடுவதனால் நற்கருணையின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள நற்கருணை என்றால் என்னதென்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக 13ஆம் நூற்றாண்டிலே இன்னும் ஒரு தினத்தை வேறுபடுத்தி எங்களுக்கு தந்ததனால் இன்றைய நாளிலே நாம் இந்த நற்கருணை திருவிழாவை கொண்டாடுகிறோம். திவ்ய සම්ප්‍රසාදයේ කියන්නේ නිකම් කූපයක් නොවේ. ඒ සංකේතයක් නොවේ. ඒකයි වැදගත්ම. दिव्य सप्रसादे के अज्ञाने दिव्यान वහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමාන වැඩම කිරීම दिव्य पूजावेदी උන්වහන්සේ දේව වචනය හා සප්‍රසාදය තුළින් අප වෙත කරගන්නවා. दिव्य सप्रसादे के अज्ञाने යේසුස් වහන්සේගේ වැඩම ஆகவே நற்கருணை என்பது வெறுமனே ஒரு அப்பம் அல்ல, அது ஒரு அடையாளம் கிடையாது. கடவுளின் இயேசுவின் உண்மையான பிரசன்னம். திருப்பலியிலே அவர் இறை வார்த்தையூடாக நற்கருணையூடாக என்னிடம் வருகிறார். திவ்ய சம்பிரசாதமான ஸ்ரீ திவ்யமான ஸ்ரீ दिव्य संप्रसाद वහන්से दिव्यान वහන්से के प्रेमया दिव्य संप्रसाद वහන්से आपके जीवन में आए. ஆகவே நற்கருணை உண்மையான கடவுளுடைய பிரசன்னம், கடவுளுடைய அன்பு எமது வாழ்வு. நேர்மையான சுவிசேஷத்தை விளக்கி இயேசுஸ் வහන්සේ වචනයෙන් කියනවා ස්වර්ගයෙන් පහළවන ජීවනදායක ආහාරය මමය. මේ අනුභව කරන කෙනාට සදාතන ජීවිතය ඇති බව උන්වහන්සේ කියනවා. අපේ ජීවනය ලබන්නේ උන්වහන්සේ තුළ. මේ සත්‍යතාවය උන්වහන්සේ අනාවරණය කරපු අවස්ථාවේදී අද මේ එදා जुदेवाट ये पिलीगान अतः अपनी दिव्य संप्रसाद वाटना हमारे ने नोए को तारकिया इधरी बात कर रहा है तो यीशु वහන්සේ නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්නයි ඉදිරි පාත් වෙන්නේ. යේසුස් වහන්සේගේ කාලේම යුදේවල් මොනවද කිව්වේ? මේ නිසා තමාගේ මාංශය අනුභව කරන මිනිස අපට දෙන්නේ කොහොමද? यीशुस वහන්සේ කියනවා ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියවි. ඔබ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන්ගේ මාංශය අනුභව නොකරන්න වුණා. ඔහුගේ රුධිරය පානය නොකරන්න වුණා. ඔබ තුල ජීවිතය නැත. මේ මගේ වචන නෙවෙයි යේසුස් වහන්සේගේ වචන. ඉදිරියන් වන අපට දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදයෙන් තොරව ජීවිතය ඒ නිසායි උන්වහන්සේ අද
ඒ සුවිශේෂී සඳහන් කරන අර්ථවාරය මාගේ මාංශය සැබෑ ආහාරය මාගේ රුධිරය සැබෑ පානය වේ මාගේ මාංශය අනුභව කරන මාගේ රුධිරය පානය කරන තැනැත්තේ මා තුළ ජීවත් වන්නේ මමද ඔහු තුළ ජීවත් වන්නේ ජීවමාන ක්‍රියාවෙන් මාය වාග්දානක් මෙන් මම ජීවත් වන ලෙස මා අනුභව කරන්න මා තුළින් ජීවත් වන බව උන්වහන්සේ කියා සිටිනවා. අපේ වාන් සහෝදර සහෝදරියනි මේ සම්මයි සත්‍යයකට සැරයක්වත් නිරුද්ධින දිව්‍ය පූජාවට පැමිණ උන්වහන්සේගේ වචනයට සවන් වී දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදය අපි ලබා ගන්න. ඒ තොරව අපට ඉදිරියට වන අපට ජීවිතයක් නැහැ. ஆகவே நான் இந்த நற்செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம். இயேசு சொல்லுகிறார், விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வு தரும் உணவு நானே. இந்த உணவு எவராவது உண்டால் அவர் என்றுமே வாழ்வார். எனது சதை உணவாக கொடுக்கிறேன், அதை உலகத்தில் வாழ்வதற்காகவே கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். கிறிஸ்தவர்களாக எங்களுக்கு நற்கருணை இல்லாமல் வாழ்வு கிடையாது. இன்னும் பல நற்கருணை இயேசு இல்லை என்பதை எடுத்துக்காட்ட பல தர்க்கங்களை வைக்கிறார்கள். இயேசு வாழ்ந்த காலத்தில் யூதர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? நாம் உங்களுக்கு இவர் தமது சதையை எப்படி கொடுக்கிறீர்கள்? இயேசு தெளிவாக சொல்லுகிறார், மானிட மகனுடைய சதையை உண்டு அவருடைய இரத்தத்தை குடித்தாலுடைய நீங்கள் வாழ்வு அடைய மாட்டீர்கள். எனது சதையுடைய இரத்தத்தை குடிப்பவர் நிறைவாழ்வு கொண்டுள்ளார். எனது சதை உண்மையான உணவு, எனது இரத்தம் உண்மையான பானம். எனது சதையுடைய இரத்தத்தை குடிப்போர் என்னோடு இணைந்திருப்பார், நானும் அவர்களோடு இணைந்திருப்பேன். வாழும் தந்தை எண்ணில் வாழ்வது போல நானும் அவர்களில் வாழ்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். இது என்னுடைய வார்த்தைகள் கிடையாது, இயேசு கூறிய வாழ்வு தரும் உண்மையான வார்த்தைகள். ஆகவே நான் ஞாயிறு திருப்பலியில் நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும். இதை வார்த்தைக்கு செவிமடுத்து நற்கருணை பெற்று கிறிஸ்தவர்களாக அவர்களை நாம் வாழ்ந்து සහෝදර සහෝදරියනි, අද සුවිශේෂී අවසානයේදී යේසුස් වහන්සේ කියනවා අපේ පියවරුන් අනුභව කර ආහාරයෙන් නොවේ, මරණයෙන් නොවේ. ඒ ආහාරය අනුභව කළ ඔහු මරත මේ ආහාරය දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදය අනුභව කරන තැනැත්තේ සදාකම ජීවත්. दिव्य संप्रसादे बालमाणिमय दिव्य संप्रसादे बालंदिन अनुभव करन यीशु स्वांसेवर तमसापुत्रगेन करना पुत्रल्याविरई सातान प्रवाह किसिमवाया और सातान प्रवाया यीशु स्वांसे गुरुवर विश्वासया ने बायवान में और සෑම ඉරුදිනකම දේව වචනයේ සමන්ති දිව්‍ය සම්ප්‍රසාද අනුභව කරනවා නම් ඔබට විරුද්ධව කිසිම යක්ෂ බලවේගයකට ආධිපත්‍යයක් නැහැ. ඕනියන්නේ මොනවාදලාදී ඔබ ඒකවල විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ තාම දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදයේ දෙවියන්වන්ස විශ්වාස නොකරන කෙනෙක්. මේ යේසුස් වහන්සේ අපට දෙනවා. ඊසයි දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදය ලබන පුද්ගලයා තුළට යේසුස් පැමිණියෝ. එතන සාතාන් දෙන්නේ ඔහුගේ කිසිම බලවේගයකට ඒ පුද්ගලයා තුළ වරයක් නැහැ. ஆகவே நான் இன்றைய நற்செய்தியின் இறுதியிலே இயேசு சொல்லுகிறார்,
நாம் முன்னோர் உணவு போன்றது அல்ல, மன்னா போன்றது அல்ல. அதை உண்டவர்கள் இறந்து போனார்கள். ஈவுணர்வை உண்போர், நற்கருணை உண்போர் என்பார். ஆகவே நாம் கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே, ஒவ்வொரு நன்மையிலும் நாம் திருப்பலியிலே இறை வார்த்தைக்கு செவிமடுத்து நற்கருணையை பெற்று இயேசு மக்கள் குடிக்கொள்கிறார் என்றால் சாத்தானுக்கு எங்கள் மீது எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. சாத்தானுடைய அதிகாரம் இருக்க முடியாது. நாம் மற்றவர்கள் எங்களுக்கு எதிராக செய்துவிட்டார்கள் என்று பயப்படுகிறோம் என்றால் நற்கருணை ஆண்டவரில் விசுவாசம் இல்லாத கிறிஸ்தவர். இயேசு எங்களுக்குள் இருந்தால் சாத்தானுக்கோ சாத்தானுடைய அதிகாரத்துக்கோ எந்த இடமும் இருக்க முடியாது. ஆகவே தான் ஞாயிறு திருப்பலியில் நாம் பங்கெடுக்க வேண்டும். இதுதான் நற்கருணையின் வல்லமை. அது வல்லமை சுவிசேஷே மன்னானி பாரேந்திரம் கருணவா ஏ மன்னா ஆஹாரே கவரா பலதாக்குலி திவ்ய சம்பிரசாதய மன்னா காரைகளை உணவாங்க திவ்ய மனசே பாலதனி வெளின முதலாகின ಈ ಜ್ಞಾನತಾವ ಪಾಲ್ಕರೇಕ ಕಂಡಿನೆಯ ಪಾಲ್ಕರೆ ನೊರೆಕು ದುಃಖವೇದನಾಮಾಂಗರಕ ಈ ಜ್ಞಾನತಾವ ಮೂನಗುಣ ದಿವ್ಯಾನ್ಮಾನ್ से नंबर ये आया ये अनंतरुवलिन आरक्षा करे निकल दिव्यान्मान से होगा ये अनंतरुवलिन आरक्षा करे है उन्मान से करे मनवान मैं मानना कि ना भोजने तुले और पोषणे करा ये हैवो वधुवलन मूनदी उन्मान से सामग कामन करा अपनी जीवात्मा ने मैं योग्य किया दिव्यानी पाल करेगा दिव्यात्मा से बराबर तो आने बा मैं हमदे की महारक्षा करने उन्मान से करेंगे करने इधर नक्ते साधन के बाद में ये सामग अपनी कमान करने निसा ये अपरक अपरिचित वो प्रेम अंदापन उन्मान से दिव्य संप्रसाद तुली अपतुलट कामिने अपने अपने जीवित ज्ञान तुल मूल दिन वधुवर आपको आश्रय फलायन से दुबई अपत समग गंदगी ये वधुवर ये अभियोग्यवर मूल दिन अप शक्तिमान करली अपटा आवाज मानते जीव लाभाने प्रेमवंत सहोदर सहोदरी दुख वेदनाव अर्जन आभाव उन्मान से आत्महत्या आणि देवाल पासे दुहान टेपा मला नाटरलेन उबलतुल दिव्य सप्रसाद तुलिक फॅमिली एक दिव्यपान से हा कथा करान उन्मान से हाडट सवालेन उन्मान से अपड आवाशी महत्त्वपूर्ण निसंदेह अपड आवाज इकान टेपा अवगारी मुवारी करनी करने वाले ने किया ये देवालों को महोर ऊपर यीशु स्वान से समागमान करने वाला ये किसी मध्या ओगट वाला करने ये विश्वास से अधिक करता ये इंसान हमारी अद अपने प्रीति की सदान से देवी स्वामी दुनी जेरूसलम स्वामी दुनी प्रशांत साम मुकद दिव्य संप्रसाद तुली उन्मान से आवासाद वासे करने मैं आलुकरेवर में योग्य तुल अपनी समझी जीवन पालक अपने मार्गोपदेश वाले ஆகவே மன்னாவை விட மிகவும் வல்லமையான நற்கருணை அதைத்தான் இன்று முதல் வாசகத்திலே நாங்கள் கண்டோம். கடவுள் அடிமைகளான அந்த மக்களை மீட்டு அவர்களை பாலை நிலத்தையூடாக அவர் கூட்டிச் சென்றார். அங்கு அவர் கூட்டி செல்லும் போது அந்த மக்கள் பாலை நிலத்தில் பல துன்ப வேதனைகளுக்கு முகம் கொடுத்தார்கள்.
கடவுள் அவர்களை அந்த துன்ப வேதனையில் இருந்து பாதுகாக்கவில்லை. அவர் என்ன செய்தார்? அந்த துன்ப வேதனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க தேவையான உணவை, மன்னாவை அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார். நாம் இன்று இந்த உலகத்திலே, பாலை நிலமான இந்த உலகத்திலே பல இன்னல்களுக்கு முகம் கொடுத்து வாழ்கிறோம். அவற்றில் இருந்து எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இறைவனிடம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். இறைவனால் அதை செய்ய முடியாது என்றால் நாம் சாத்தானோடு பயணிக்கின்றோம். ஆகவே தான் நற்கருணை பெறும்போது, நற்கருணை ஊடாக இயேசு நமக்குள் வரும்போது எமது துன்பங்களில் அவர் எங்களை கைவிட்டு ஓடி வருகிறார். எங்களோடு அவர் எமது துன்பங்களுக்கு முகம் கொடுக்க வருகிறார். அதுதான் நற்கருணை வல்லமை. துன்பங்கள், வேதனைகள், சோதனைகள் வரும்போது ஒவ்வொருவர் பின்னால் ஓட வேண்டாம். ஒரு சற்று நேரம் அமைதியாக உங்களுக்குள் இருக்கின்ற நற்கருணை ஆண்டவரோடு உரையாடுங்கள். அவர் உங்களுக்கு தேவையான அந்த வழிகாட்டுதலை தருவார். அதுதான் நற்கருணையின் வல்லமை. ஆகவே தான் நாங்கள் இன்றைய பதிவுரை பாடலிலே சொன்னோம், எருசலேமே ஆண்டவரை போற்றுவாயாக. अपने इस्लाम है कि एक बैग माते होती है अपने हमदाम ज्ञान नहीं करे हम पूजा करते हैं पूजा भी करते हम आगे बैठे करते कराने एक कराने நாங்கள் சொல்லுகிற ஒரு விடயம், நான் திருப்பலிக்கு தவறாமல் பங்கெடுப்பேன், ஆனால் திருப்பலி முடிந்தவுடன் நான் ஓடி போவேன். அது கேள்வியுமே பாவலுக்குமா எதிர்க்கமாய் அப்படிங்கிற அப்படி ஆசிரிய குசலான கேன ஆசீர்வாத பெருமவிக்க கிறிஸ்துவான்சிக்கு ருதிரே சமபாகிக்காம நடாஸ்கர் अपनी रोटी खाने में भीतर क्रिस्तुमान से के शरीरे समभागी खाना इन अदास्करु एक अदास्करने मुलमाग और तुमा क्या सिद्धिनमा अपनी दिव्य संप्रसादय लाभन एक अवस्था में थी अपनी जीसस मान से आसमान दर उन्मान से अपने कमिले थी इतुवान है कि ताकत उलटी बेने जीसस मान से की शारीरिक हाल हुई यह इबादत बान उन्मान से अपन अपनी उन्मान से मैंने हमारी बात करने लगे एक साथ हमारे भाव को गला दिल है वो आपने तेरे परिचय से विश्व बात की सनात कराने मातुल जीवात्मा ने मानव क्रिस्तुस ஆகவே தான் இன்றைய வாசகத்திலே பவுல் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார், கடவுளை போற்றி திருவென்று கிணத்திலிருந்து பருகுகிறோமே அது கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பங்கு கொள்ளுதல் அல்லவா? அப்பத்தை பிட்டு உண்ணுகிறோமே அது கிறிஸ்துவின் உடலில் பங்கு கொள்ளுதல் அல்லவா? இயேசுவை உண்ணும் நாம் இயேசுவாக மாறுகிறோம். இதைத்தான் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார், வாழ்வது நான் அல்ல, என்னை கிறிஸ்துவை வாழ்கின்றார். இதுதான் உண்மை கிறிஸ்தவ வாழ்வு. ஏன் சாப்பி அப்போது இயேசுவான் से ஜீவாத்மனான அபிதலை தெரியுமா? எங்களுக்குள் இயேசு வாழ்கிறார் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவருக்கு மாக்கியனா மாந்த रोटिये एकात्मन बनविन अपनी बोधने कुवद एकम शरीर आपवेनु माता पहम एक रोटी आपवे डाला ना बनविन दिव्य संप्रसाद क्रिस्तुस पान से शरीर के ज्ञाने में साक्रमेंट अवमानात्मवे शुद्ध स्वभाव क्रिस्तुस पान से शरीर यही ईसा क्रिस्तुस वान से ईसा हमारे क्या करता है? मामा क्रिस्तुस वान से का संबंध तेरा करना अनिता का संबंध मारना है। मामा क्या कहते हैं?
ඉතුරු සංඝය අනිත් පැත්ත එක කතා කරනවා. මම කියන්නේ මොනවද? මම ඉසත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැතිනම් මගේ ආත්මයත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලබාගත් හැම කෙනෙක්ම තමන් ජීවත් වන සංඝය වන ක්‍රිස්තු ශරීරයේ සමග සම්බන්ධයක් නැතුව ජීවත් වෙනවා නම් ඒ සදායි කිතුකම නොවේ. ඒ නිසා කුඩා කිතු එකක අපේ සංඝයන් අපි ජීවත් වන පෞද්ගල වෙන්න පුළුවන්. පැවිදි සංඝය වන්නට පුළුවන්. ඒකිනෙකාට කතා කරන්න නැතුව සම්බන්ධයක් නැතුව ජීවත් වෙනවා නම් අපි ක්‍රිස්තු විරෝධියයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ලබා ගන්න අය තම සහෝදර සහෝදරියන් සමග අත්වැල් ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් එය ඉදුණම නොවේ. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියන්, දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදීය ජීවිතය කියන්නේ මේක. දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදයේ තුලින් ජේසුස් වහන්සේ හා සම්බන්ධ වන මම මාගේ සහෝදර සහෝදරියන් හා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ තුලින් දේව ප්‍රේමය ලෝකට ප්‍රකාශ වෙනවා. ஆகவே நான் பவுல் சொல்லுகிற ரீதியாக அப்பமொன்றே ஆதலால் நாம் பலராயினும் ஒரே இதழாய் இருக்கிறோம். ஏனெனில் நாம் அனைவரும் அந்த ஒரே அப்பத்தில் பங்கு கொள்கிறோம். ஆகவே நற்கருணையை பெற்றுக் கொள்ளும் நாம் இன்னும் ஒரு கிறிஸ்துவின் உடலை பற்றி எமது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். திருச்சபை கிறிஸ்துவின் உடல். அந்த திருச்சபையின் தலை இயேசு. ஆகவே சொல்ல முடியாது நான் இயேசுவோடு உறவு வைத்திருக்கிறேன், மற்றவர்களோடு நான் உறவு வைக்கவில்லை. நான் தலையோடு உறவு கொண்டிருக்கிறேன், கை கால்களுக்கு எனக்கும் தொடர்பில்லை என்று சொல்லுங்கள். அது நடக்க முடியாது. நற்கருணை வாழ்வு என்று சொல்லும் போது நற்கருணை இயேசுவோடு தொடர்பு கொள்ளுகிற நான் இயேசுவின் உடலாகிய சகோதர சகோதரிகளோடு உறவு கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அது உண்மை கிறிஸ்தவ வாழ்வு கிடையாது. எமது குடும்பமாக இருக்கலாம், துறவர குடும்பமாக இருக்கலாம், பங்கு சமூகமாக இருக்கலாம். இயேசுவை மட்டும் வழிபடுகிறேன், மற்றவர்களோடு நான் பேச மாட்டேன் என்று சொன்னால் நாம் கிறிஸ்துவின் எதிரிகள், கிறிஸ்துவோடு வாழ்பவர்கள் கிடையாது. ஆகவே நற்கருணையை பெறும் நாம், இயேசுவோடு உறவு கொள்ளும் நாம், எமது சகோதர சகோதரிகளோடு உறவு கொண்டு அதன் ஊடாக இறைவனுடைய அன்பை உலகிற்கு காட்டுவோம். இது संविधानातील वाक्यवाद सहोदर सहोदरी इतुल जीविते සප්‍රසාදීය ජීවිතය පිළිබිඹු වන්නේ ඊරුදින දිව්‍ය යාගය තුළ. ඊරුදින ජේසුස් වහන්සේට සමන් දීලා උන්වහන්සේගේ ශරීරය ලබා උන්වහන්සේගෙන් පරිවර්තනය වන අපි මේ අපගේ වීසම් පවුලවා එකතු වන්නට ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඒකට ඉතුරු සංඝයක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය, උන්වහන්සේගේ වැඩම කිරීම අපට ලෝකයට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදයේ සුල විශ්වාස කරමින් ජීවත් වන්නට අවශ්‍ය කරන්නා මෙම දිව්‍ය යාගයේ සහභාගී වන්න. ආගමේ නැත්තරේ උදාව நாம் இறையன்பை உலகிற்கு காட்ட தேவையான வரவேற்றி இந்த திருப்பதியில் நன்றாக